नारायण नारायण नारायण। आसंतु आसंतु देवर्षि, बहु दिन परे इंद्रपुरी रे आपनको पाद पड़िला, सेथिबे निजको मु धन्य मने करूची। आउ संवाद कोन कहंतु, फेरिले केउठरु? जाइथिली द्वारिका को। द्वारिकार राजा रसराज कृष्णचंद्रंकर बाल्यलीला देखि आसी हे नयन जुगल मोर पवित्र होई गला। ए कि आश्चर्य कथा आपण कहउछथि देवर्षि। द्वारिकार राजा कृष्णचंद्र जे अष्टपाट महिषी प्रेम बंधन रे कालातिपात करूछंती, तांकर पुणी बाल्यलीला देखि आसिले। आपणकर मतिभ्रम घटी नाही तो देवर्षि? नारायण नारायण, ए नारद केबे मिथ्या कहे नाही बासव। जदि मो कथारे विश्वास हेउ नाही तेबे मते किछि दिन समय दियो, मु निश्चय तुमको भगवान श्रीकृष्णकर बाल्यलीला देखाई देबी। ना ना देवर्षि, जहा असंभव से भली कथा को मु विश्वास करबी कि परी? ए संसार रे असंभव बोली किछि नाही देवराज। थरे ए संसार त्यागी सन्यासी को परीक्षा करी देख, सत मिछ बळ जानि परिबो। बेस, सेही शुभ समय को अपेक्षा करी रहिली देवर्षि। तुमे भी निश्चिंत रे थाओ बासव, मु ठीक समय रे तुमको भगवान कृष्णकर बाल्यलीला अवलोकन कराई देबी। मु एबे आसुछि। नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद तो केबे मिथ्या कहती नहीं। यह मध्यरे जे की गुप्त रहस्य रही से कथा केवल से निजे जानती। जदि प्रकृत रे कृष्णकर बाल्यलीला मु दर्शन करे, तेबे जीवन मोर धन्य होइजिवो, आउ धन्य हेबो मोर ए अलका भुवन। काठी तो पकेले, एथर दान चढ़ातु। हाँ दिया रुक्मिणी। कौन है देवी? ना थाओ, मु आउ खेलिबिनी। काहेकि कौन है रुक्मिणी? आपण तो सब बेले अन्य मनस्क रहउचंती, आ खेलिबे कोन जे? अन्य मनस्क काहे? ना तो मु जाने परा, सेई कुहुकिनी राधा आपण को किमिया कलानी। ता नहले खेल रे मन न लगे अन्य मनस्क होंता काहेकि जे? देख रुक्मिणी, बिना कारण रे राधांक ऊपर दोषारोप करबा तुमर उचित हेउ नाही। से तो बे मोठारु बहुत दूर रे, गोपपुर रे, आ मु द्वारिका रे। तथापि मु मुक्त कंठरे कहि पारे, राधांक परि सती आ सुंदरी नारी ए संसार रे विरल। कौन कहले? द्वारिकार अष्ट पाट महिषी ठारू बे राधा सुंदरी आ एते सती? से कथा तमे बुझी पारिबो नाही रुक्मिणी। दाम सुदाम ओ मधुमंगल प्रभृति सखा मानक साथी रे लौड़ी खेल, पणरे गाई चकिबा, कदम मूल बंशी बजाइबार आनंद ए अष्टरत्न खचित बहुमूल्य द्वारिका सिंहासन रे नाही। आउ से राधा कथा कहले नाही जे? माधवी कुंजरे मानवई श्रीराधांक सहित रास रचिबारे जो स्वर्गीय आनंद मिले, ताहा तुम अष्टपाट वंशी मध्य स्वप्न रुक्मिणी। ओ राधा तेबे? नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी आसंतु, ए रत्न पलंकरे उपवेशन करंतु। नारायण नारायण, आज एक विपरीत दृश्य मु देखुछि प्रभु। भीष्मक राजनंदिनी देवी रुक्मिणी मुखमंडल रे विषादर कला मेघ, नयन जुगल अश्रु छल छल। कौन होइछि प्रभु? ना से किछि नुहे देवर्षि। हाँ, आंभ परि संसार त्यागी सन्यासी ए सब दाम्पत्य कलह व्यापार रे मुंड पुरैबा कौन दरकार? नीरव रे ठिया होई रहिल कौन रुक्मिणी? जाओ सुवर्ण झरी रे जल आनी अतिथिंकर सत्कार कर। जाउछि प्रभु। हठात आपणकर आविर्भाव मते विस्मित करुछि देवर्षि। आगमनर कारण प्रकाश करी मनर मोर संशय मोचन करंतु। मो आगमनर कोनोसी उद्देश्य नाही प्रभु। आसीथिले मर्त्य भ्रमण रे, फेरिबा बेले भाबिली अनेक दिन हेलानी तो प्रभुंकर दर्शन लाभ करी नाही, तेणु सुवर्ण झरी रे सुबासित जल आनिछि देवर्षि। आसंतु, आपणक चरण पखाଳି दे जीवन को धन्य मणिबे। ना रुक्मिणी, से कर्तव्य मते करबाकु दियो। मु देवर्षिंक पदधुक्त करिबी। आसंतु देवर्षि। नारायण नारायण, मते क्षमा करंतु प्रभु। आपणक अंग जे अपवित्र, सेही अंगरे मते स्पर्श कले। हैं? कौन कहले देवर्षि? मु अपवित्र? किंतु किपरि? धनु यात्रा कर स्मरण, तुम्भ जोगु हेला कंस मरण।
ଧନୁ ଯାତ୍ରା କର ସ୍ମରଣ। ପୁତନା ନାସିଲ ବକାକୁ ବଧିଲ, ପୁତନା ନାସିଲ ବକାକୁ ବଧିଲ, କାଳିଅ ନାଗକୁ କଲ ଦଳନ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି? ମହାପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭନ୍ତୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ରେ। ମହାପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭନ୍ତୁ ଦେଖିବି ନେତ୍ରେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ସର୍ବଦେବଗଣ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭେ କର ସମ୍ପନ୍ନ। ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଚେତନା ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଦେବର୍ଷି। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କୁ ସଂସାରର କେଉଁ କଥା ଅଗୋଚର ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ସାହାଯ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି? ତଥାପି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି? ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ ଅଳକା ଭୁବନ ହେ, 33 କୋଟି ଦେବଙ୍କୁ କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ। ବରୁଣ କୁବେର ଇନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, କୈଳାସରୁ ଡାକ ଯାଇ ଶିବ ଶିବ ଗଣ ହେ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ। ମଘ ମତ୍ସ୍ୟମୟୀ ଥିଲେ ବିଦର୍ଭ ସୋମ ଉତ୍କଳେ, ଯେତେ ରାଜା ଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଅ ବହନ ହେ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାଲ୍ମୀକ ଅତ୍ରିପୁଲ ହସନକ, ସର୍ବମୁନିଙ୍କୁ ଡକାଅ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ହେ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ। ଅଳକା ଭୁବନ ହେ, 33 କୋଟି ଦେବଙ୍କୁ କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେ। ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ତୁମ୍ଭେ। ବେଶ, ଆପଣ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲି। ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜନକ ଜନନୀ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବେ, ଆଉ କହିବେ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେମାନେ ଯେପରି ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ନ କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଏଇ ତ ମା ଦେବକୀ ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଣାମ ମା। ତ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ? ମା, ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କୃଷ୍ଣ, ଗୋପପୁରର କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଯେମିତି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି। ମା, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁରରେ ସେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ଯଜ୍ଞଭୂମି ଅପବିତ୍ର ହେବ। ତମେ ନିରବ ରୁହ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ତେବେ କ'ଣ ଗୋପପୁରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ମା? ଥରେ ପରା କହିଲି ନା, ଯେଉଁ ଗୋପାଳୁଣୀ ଯଶୋଦା ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲବଣୀ ପିତୁଳା କୃଷ୍ଣକୁ ବଣରେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲା, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନଫୁଲରେ ବେଶ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯଶୋଦା ମୋର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ତାର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଗୋପର ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ। ମା, ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କର ମା। ମୋର ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କର। ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ ମା।
कृष्ण मु तोर गर्भधारिणी माँ तू द्वारिकार राजा हेले मध्य मु राजमाता मो आदेश ही आदेश आपण एबे जाई पारंती देवर्षि हौ माँ एई संगे संगे चलिली नारायण नारायण नारायण। ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ଦେଇ कृष्ण अबुझा हुए नहीं पुत्र तोते पाइबा पई तो पिता और मु कंस राजार बंदीशाला रे जे कष्ट भोगिछ ଥାଉ ମା ଥାଉ ତୁମେ ଯେପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛ ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ତ ଭାଇ ବଳରାମ ଏଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। ମାଙ୍କ ସାଥିରେ କି ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଛି? ଯାହା ଜଣାଗଲାଣି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ଶାସକ ବସୁଦେବ ଯାହାର ପିତା ହଳପାଣି ସଂକର୍ଷଣ ଯାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ତା ରାଜ୍ୟରେ କି ବିପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ଯେ ମୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ମା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ନେଇ ତମେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଅ କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ମୋର ଟିକେ କଥା ଅଛି। ହଉ ତେବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆ ମା ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ତୁ କାଳେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ତ ଏ ଯଜ୍ଞର ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କର। ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଅଗ୍ରଜ। କି ନିବେଦନ କୃଷ୍ଣ? ମହାଡମ୍ବରେ ହେବ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ମାତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଆଜ ନ ଲାଗେ ମୋହର ମନ ମହାଡମ୍ବରେ ହେବ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ। আসিবে সর্বদেবতা পুরোধা হেবে বিধাতা আসিবে সর্বদেবতা পুরোধা হেবে বিধাতা মুনি ঋষি রাজা গণ মুনি ঋষি রাজা গণ আসিবে এথি বহন। গোপে আম্ভ পিতা মাতা রাধা বিশাখা ললিতা গোপে আম্ভ পিতা মাতা রাধা বিশাখা ললিতা আসিবাকু মনা মোর আসিবাকু মনা মোর বাল্য বন্ধু সখা গণ। ମନା କାହିଁକି? କିଏ ମନା କରିଛି? ମନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦୟା ମନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଦୟା ବୁଝାଅ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ବୁଝାଅ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର କୃଷ୍ଣର ଏ ନିବେଦନ। ମା ଦେବକୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତ କଦାପି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ। ତୋ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ତ ପିତା ବସୁଦେବ ଏଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ। କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋପବାସୀଙ୍କ ପାଦ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାୟା ତତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ କୃଷ୍ଣ। ପିତା ବଳରାମ ପ୍ରହରୀକୁ ମୋର ଆଦେଶ ଜଣାଇଦେବୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗୋପପୁରବାସୀ ଯେପରି ଯଜ୍ଞଶାଳା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରେ। ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବି ପିତା। ମୋର ଏକ ନିବେଦନ ଥିଲା ପିତା। ତୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ମୁଁ ଜାଣେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋପବାସୀଙ୍କ ଆସିବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିପଡ଼। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାୟନ ଯଶୋଦା। କୁଆ ବସାରେ କୋଇଲି ଡିମ୍ବ ଦିଏ ସିନା କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପରେ କୋଇଲି ଛୁଆ ନିଜର ଗୋତ୍ର ସୁମରି ଉଡ଼ିଯାଏ ନିଜର ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ଦଶା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କହ୍ନେଇ ତ ଆମର ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହେଇଛି। ଆଉ ତମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ନା ମୋ କଳା ମାଣିକକୁ ନ ଦେଖି
ମୋ ମନ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହୁନି ସ୍ୱାମୀ। ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ କାନୁ ବିନା ସବୁ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। ତୁନି ହୁଅ ଯଶୋଦା, ତୁନି ହୁଅ। କୃଷ୍ଣ ଗଲା ଦିନ କାହାକୁ ଆଉ ସରଳ ବଣି ଖୁଆଇବି? କିଏ ଆଉ କଦମ ମାଳ ପିନ୍ଧି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ମୁରଲି ବଜେଇବ? କାହିଁ ଆଉ ତ କୌଣସି ଗୋପୀ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷଲତା କୃଷ୍ଣର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଯେ ମୁଁ ଦେହ ଧରି ରହିବି? ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅ ନାହିଁ ରାଣୀ ଯଶୋଦା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହ୍ନୁକୁ ଆମର ପିତାମାତାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିବୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର ହବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଆମ ଗୋପ ଉଆସରେ ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ରାଜାନନ୍ଦ? ମାତା ଯଶୋମତୀଙ୍କ ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁ। କ'ଣ ହୋଇଛି ମାତା? ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ତା ଖବର। କାହା ଖବର ମାତା? ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ମୁନି ହେ, ମୋ ନୀଳମଣି ଖବର କିପରି ସେ ଅଛି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ, କିପରି ସେ ଅଛି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀରେ। ଭଲ ଛିଟି ଶରୀର ମୁନିବର, ଭଲ ଛିଟି ଶରୀର। ଶୁଣିଅଛି ମୋର ଧନ ମୁନିବର, ଦ୍ୱାରକାପୁର ରାଜନ। ହୋଇଅଛି ଯଦି ଜାଣିଅଛ ତୁମ୍ଭେ, ହୋଇଅଛି ଯଦି ଜାଣିଅଛ ତୁମ୍ଭେ। ଫେଡ଼ି କୁହ ହେ ସତ୍ୱର ମୁନିବର, ଫେଡ଼ି କୁହ ହେ ସତ୍ୱର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମର ସେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କହ୍ନେଇ ଆଉ କାହ୍ନୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଗୋପପତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା, ରାଜମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର। ରାଜସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋପକୁ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ, ଯମୁନାକୁ, ରାଧାଙ୍କୁ ଆଉ ନା ନା ଦେବର୍ଷି ନା, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଛଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହ୍ନୁ ଆମକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନପାରେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଶୁଣ ଗୋପପତି, ଶୁଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ, କହୁଛି ସବୁ ବୁଝାଇ। ଶୁଣ ଗୋପପତି, ଶୁଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ, କହୁଛି ସବୁ ବୁଝାଇ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମାୟା ବିଚକତେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମାୟା ବିଚକତେ, ନଥିବେ ଦି ଜଣେ କେହି। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଡକାଇ। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଡକାଇ। ମୁନି ଋଷି ରାଜା ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର କେହି ଜଣେ ବାକି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲି ନିଜେ ମନ ଜାନେ ଚଢ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାଇଥିଲି ନିଜେ ମନ ଜାନେ ଚଢ଼ି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ରହିଗଲା ଦୁଃଖ, ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ରହିଗଲା ଦୁଃଖ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଡକରା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ଆମ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ଅଥଚ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ରାଜା? ମନଟା ଭାରି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ହେଲେ ନନ୍ଦ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ବୋଲି ଏକଥା ଯେପରି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ପିତାମାତା ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତୁମେମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେଲେ କିଛି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ହେଉ, ମୁଁ ଏବେ ବିଦାୟ ଘେନୁଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କ'ଣ ଭାବୁଛ ରାଣୀ? ନା, ନାରଦ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଇ କାହ୍ନୁ ବୋଧହୁଏ ଆମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ହଁ ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ରାଣୀ। କେବଳ ଆମେ କାହିଁକି, ଚାଲ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଏଇ ତ ଦାମ, ସୁଦାମ, ମଧୁବଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତି ଏଣିକି ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ହୋଇଛି ମଣିମା? ଆରେ ତମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲଣି? ତମର ବାଲ୍ୟ ସଖା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ସଜ ହୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରିକା ଯାତ୍ରା କରିବା। ହଁ, ଆସ ରାଣୀ, ଭିତରପୁରକୁ ଆସ। ଚାଲ। କିରେ ଦାମା, ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଇ ମୁକ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇ କାଠ ପାଲଟି ଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି? କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ହଇରେ ମଧୁଆ, ଆମ କାଳିଆ ବୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁଟି? ହୁଁ। ପୁରା 9 ମାସ ଚାଲିଲାଣି। ଏତେ ବାଟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବଟି? ହଇରେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି, ବୁଝିଲୁ। ମୁହଁରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପି ଜପି ଲୋକେ ପାରା ପାପ ସିନ୍ଧୁ ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗୋପପୁର ଦ୍ୱାରିକା କେତେ ବାଟ ଯେ କାଳିଆ ବୋଉ ଯାଇପାରିବନି? ହଉ, ତୁ ସଖାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ନେବି ଭାରେ ଛେନା। ଆଉ ତୁ? ମୁଁ ନେବି ଖାଣ୍ଟି ରାବିଡ଼ି ଦି ହାଣ୍ଡି। ରାବିଡ଼ି ଦି ହାଣ୍ଡି? ହଁ। ହଉ ହଉ, ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଖୁଆଇ ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବା। ହେଇଟି ଦାମା, କ'ଣ କହୁନୁ? ଆରେ ରାଧା ଯିବଟି? ଆରେ ରାଧିକା ସୁନ୍ଦରୀ ନଗଲେ କ'ଣ ମଜା ହବ କି ରେ? ସଖା ଯୋଉଦିନ ଦ୍ୱାରିକା ଗଲେଣି ସେଇଦିନ ସିଏ ଏକରକମ ବାବାଜିଆଣୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଦେଖିବୁ ରହ, ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା କଥା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ମାନ ମହିଷ ଯିବ। हे माँ पुण्यत्या ଯମୁନା, हे କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, हे ତମାଳ ବନ, हे ସୁଖସାରୀ, ତୁମେ କୁହ, ରସିକ ଶେଖର ବ୍ରଜରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ଅପରାଧ କରିନି ତ? ତଥାପି ସେ କ'ଣ ରାଧାର ମନ କଥା, ତା ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? कहलो যমুনা নই কলি মুখী দোষ, कहलो যমুনা নই কলি মুখী দোষ, ମୋ ପରେ କିମ୍ପା କାହ୍ନୁ ବହିଛନ୍ତି ରସ, कहलो ଯମୁନା ନଇ କଲି ମୁଖୀ ଦୋଷ। केते जामिनी केते दिन मास, मो परे किम्पा कान्हु बहिछन्ति रस, कहलो যমুনা নই কলি মুখী দোষ, कहलो যমুনা নই কলি মুখী দোষ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କିଏ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ? ଆଜି ଏ ଅଭାଗିନୀର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯମୁନା କୂଳରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲି। ଆଗମନର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସାରି ଦ୍ୱାରିକା ଫେରି ଯାଉଥିଲି। ଭାବିଲି ଏଇଠି ତ ରାଧା ଓ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, କାଳେ ଭେଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯିବେ? ହଁ ମା, ସେଠାରେ ମୋର ଅନେକ କାମ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନନ୍ଦରାଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ନା? ନା, ଗୋପର କାହାରିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇନି। କ'ଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ? ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମା। ଆପଣା ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି। ତୁମେ କ'ଣ ଯିବ ନାହିଁ ମା? ଯିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ବି ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ମହିଷୀଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ଯେଉଁ ରସିକ ରାଜ ଅହର୍ନିଶି ଲୀଳା ଖେଳାରେ ମାତିଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ କଥା ବା କିଏ କହିବ?
हेले मु मो रसराज को भूली पारिबि नहीं देवर्षी। से मते पर करदेले दियंतु, हेले मु तांको न देखिले बंचिबि नहीं। आपण ए प्रभास यज्ञर खुशी खबर आनी देइचंती, यह मोर परम सौभाग्य। द्वारिका को मु जीवी देवर्षी, निश्चय जीवी। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ମା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। अरे दामा, अरे द्वारिका ଆଉ କେତେ ବାଟ କିରେ? ଏ କ୍ଷୀର ଭାରଟା ଏତେ ଓଜନିଆ ହେଇଛି ବୁଝିଲୁ, ମୋ କାନ୍ଧ ପରା ଖାଲି କିଟିକିଟି ଡାକିଲାଣି ରେ। ହଁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବାଟ ଆଉ ପାଏ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ସତେ? ମଧୁଆ, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ହୋମ ଧୂଆଁ ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି ପରା। ଆରେ ସତରେ ତ? ଆରେ ଆରେ ଏ ରାଧା, ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ରାଧା କେତେ ପଛରେ ପଡିଛି। ସତେ ତ? ରାଧା, ଏ ରାଧା ଟିକେ ସଳ ସଳ ଗୋଡ କାଢି ଚାଲିଆ। ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ହାଲିଆ ମେଣ୍ଟାଲି ହୁଅନ୍ତ ନାଇଁ ମଧୁ। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଦ ଥକିଗଲାଣି। ରାଣୀ ଯଶୋଦା, କିଛି କହୁନ ଯେ? ମତେ କାହିଁକି ବାଟ ଚଲା କଷ୍ଟ ମୋଟେ ଜଣା ପଡୁନି। ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ କଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି। ଆରେ ଏଇ ତ ରାଧା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରାଧାକୁ ବିଚାରା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବଣି। କାହିଁ ନା ତ, ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଇଏ କି କଥା ମୋ ରାଧା, ସକାଳ ପହରୁ ମୁହଁରେ କିଛି ଦେଇନୁ, ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ଆଇଲୁ ମା, କଣ ଟିକେ ଏଇଠି ଖାଇଦେ। ନା, କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ। ହଉ, ଏଥର ଉଠ, ଯିବା ଚାଲ। ये सिंगा बइसी घंटी शब्द शुभुची कोठू? अरे रे, ये लोक गुड़ा कौन एइआडे माड़ी आउछंती? समस्त कांधरे सिंगा, बाहुंगी, भार, हाथरे ठेंगा। ए किए माने? हौ, पाखकु आसंतु, बळे जणा जीवो। আচ্ছা দ্বারপাল, এইটা কোন দ্বারিকার রাজনগর? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ର। ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଓ, ଏଇଠି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ହଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ପୁଅ, ଆମେ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ। ଏ ମାଉସୀ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ବିଗିଡି ଗଲାଣି କି? ଏଠି ପରା ଆମ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ତୋ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି? ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଗୋପପୁରରେ। ମୁଁ ନନ୍ଦ ରାଜା, ଇଏ ମୋ ରାଣୀ ଯଶୋଦା, ଆଉ ଏମାନେ ଗୋପର ପ୍ରଜା। ଯାଅ ଦ୍ୱାରପାଳ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବ ଆମେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବୁଝିଲ ମଉସା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ବି ଠିକ ନାହିଁ। କିଓ, ଆମ ରାଜାଙ୍କର ବାପା ମା ହେଲେ ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀ। ଇଏ ତମେ ପୁଣି କୋଉ ବାପା ମା? ଯଦି ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ପଳାଇ ଯାଅ, ନଇଲେ କଥାଟା ମହାରାଜ ବସୁଦେବଙ୍କ କାନକୁ ଗଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଧରି ନେଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଠୁଙ୍କି ଦେବେ। କଣ କହିଲୁ ଦ୍ୱାରପାଳ? ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ଦେଖୁଛି। ଦାମା, ଖୋଲ ସେ ବାହୁଙ୍ଗି। ଗୌଡଙ୍କ ବାହୁଙ୍ଗି ମାଡ଼ ପୁଅକୁ ଥରେ ଚଖାଇ ଦେ, ଥରେ ଚାଖୁ। ଆରେ କଣ ପାଇଲା କି ଆମକୁ? ରହ ରହ ମଧୁ, ରହ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଉପରେ ରାଗ କରିବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାସ ସିଏ, ମୁନିବର ଆଜ୍ଞା ବହ। ତମେ ସବୁ ଏଣିକି ଆସ, ଏଣିକି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରପାଳ, ଆମକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମ କଥା କହି ଆସ। ଚୁପ କର, କୁଆଡୁ ଗୁଡାଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମତେ ପୁଣି ମାରିବାକୁ ସାହସ କଲେଣି। ଆରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାନେ ନ ଦେଇଛି ମତେ ଚିହ୍ନିବ, ଏଇ ଚାବୁକ ଦେରେ ପିଟି ପିଟି। ମଜା ଚାଖିଲ ତ? ଯାଅ ପଳା ଏଠୁ। ନା, ଯେତେ ମାରିବ ମାର, ମତେ ମତେ ମାର, ମତେ ମାର ପଛକେ ଦ୍ୱାରପାଳ, ହେଲେ ଅବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଡେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କର ନାହିଁ। ଆଏ ରଖ ତୁମର ଉପଦେଶ, ବେଶୀ ବକବକ ହେଲେ ପୁଣି ଏ ଚାବୁକରେ।
द्वारपाल तुम चाबुक प्रहार रे सर्पांक आमर रक्ताक्त हो गलानी तथापि तथापि आम मनरे दुख नहीं खाली दुख एतिक जे कृष्णचंद्रंकर आमे दर्शन पाई पारलु नहीं हाथ जोड़ी अनुरोध करुचे तमे थरे जाई कृष्णचंद्र को कुह तांकरी दर्शन पाई आसीची तांकरी प्राणप्रिय राधा। ओ राधा द्वारिकार समस्ते कहती गोपर को कुहकिनी राधा आम राजा कृष्ण को कुआड़े जड़ी बूटी मंतर करी बांधी रखिथिला तुमे सेई राधा नुहे तो से कथा तुम राजांक ठारू ही बुझिबो। हौ कहूच जदि मु आगे महाराजा वसुदेव ठारू बुझी आसे तमे सबू एठी था खबरदार पादे जेमिति आगु को न घुंच। ओम भू स्वाहा इदं भू ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं भुवः ओम भूर्भुवः स्वः इदं अग्नये। अग्निरे घृताहुति दियो कृष्ण। ना मते टिके समय दियंतु पितामह ब्रह्मा भक्तर आर्त चित्कार प्राण को मोर तो हलाई देउछि। ए कौन कृष्ण आहुति देला बेले तमे एपरी अन्यमनस्क विचलित होछ काहेकि? ए देखंतु पितामह सर्पांकरे मोर कषाघातर संकेत भक्त मोर विपदग्रस्त। ए समय तुमर अन्यमनस्क हवा उचित नुहे कृष्ण। लग्न अनुसार पूर्णाहुति नदेले यज्ञर कौनसी फल मिलिब नहीं। स्थिर होई बस तुमे। मु निरुपाय पितामह पूर्णाहुति बरं किछि क्षण स्थगित रखी मते मुहूर्तक पई जिबाकु दियंतु। ओम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं मधुसूदनं मंगलं पुंडरीकाक्षं माधवं माधवं विष्णु माधवं माधवं हरि स्मरन्ति साधवं नित्यं सर्वकार्येषु माधवः। बंद करंतु ए मंगल ध्वनि। एक पक्षरे प्राणीर अमंगल साधन करा जाउथबा बेले अन्य पक्षरे एभली मंगल निनादर कौनसी यथार्थता नाही। ए कौन होची कृष्ण बाचलता बंद कर। पिता न तो जानू हुई आपण को प्रार्थना करुछि बारे मात्र मोर निवेदन रक्षा करंतु। द्वारपाल निर्मम कषाघात सर्पांक मोर चर्चरित। कौन कहलु द्वारपाल तते कषाघात करिछि? मोते न कले मध्य मो प्रिय भक्त मानकु करिछि। तांक पिठीर प्रहार चिन्ह मो पिठीरे प्रतिफलित होइछि। ए देखंतु मो पिठी शताधिक चाबुक प्रहार चिन्ह। ओ बुझिली ए सब तो मनर भ्रम। जा से सब न भावी नीरवरे बसी यज्ञ कार्य समापन कर। बसंतु प्रभु बसंतु यज्ञ कार्य विघ्न घटाई निजर सर्वनाश को डाकी आणतु नहीं। रुक्मिणी नारी होई तुमर हृदय पुणी एते कठोर स्त्री होई स्वामीर इच्छा विरुद्ध स्वर उत्तोलन करुछ ना। मु मोर आर्तनाशन पाना को केबे कलुषित होबाकु देबी नाही। कृष्ण ए सब कौन होछि? पितामह आपण मंत्र पाठ आरंभ करंतु। ओम भूर्भुवः स्वः। अपेक्षा करंतु पितामह। ए शुणंतु शुणंतु भासी आछि मो प्रिय भक्त मानकर आकुल प्रार्थना। देखि जा ब्राजा राजा घाटु अछि जहाज देखि जा ब्राजा राजा घाटु अछि जहाज आसीछि तुमर दर्शन पाई साराई गो पराई जा साराई गो पराई जा। ए शुणंतु पिता कर्णटेरी शुणंतु शुणंतु पितामह भक्त कंठर आकुल मिनती शुणंतु। रुक्मिणी तुम समस्त को मु अनुरोध करुछि मते मते क्षणक पई यज्ञ द्वार पर्यंत जीवाकु दियंतु। यज्ञर कर्ता हे तुमर यज्ञस्थल परित्याग करिबा उचित नुहे। आ अल्प क्षण मध्यरे पूर्णाहुति संपन्न हेब। निय थराए श्रुव। ओम भू स्वाहा इदं भू। होम कुंडरे घृताहुति दियो। किए से विपन्ना किए मते बारंबार दरदी कंठरे कृष्ण कृष्ण बोली डाकुछि। ये कौन होची कृष्ण बारंबार अन्य मनस्क रही मंत्र उच्चारण बेले यज्ञ कार्य विघ्न घटाउछ काहेकि? कृष्ण ए यज्ञ स्थल त्याग करी तू अन्यत्र जाई परिबु नहीं। यह मोर आदेश। पितामह
मंत्र उच्चारण करंतु। ओम भूर् स्वाहा इदं भुः। निय श्रुवरे घृत धर कृष्ण। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ପିତାମହ, ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ମୋର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ମୁଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ରାମ। ବେଶ, କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କର। ଦ୍ୱାରପାଳ କିଏ ଏମାନେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରବାସୀ। ଇଏ କାଳେ ଗୋପର ରାଜା ନନ୍ଦ, ଆଉ ଇଏ ମାଉସୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ରାଣୀ ଯଶୋଦା। ଓ ଯଶୋଦା, କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ଏଠାରେ ତୋର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି, ମାଆର କି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇପାରେ ତମକୁ ସେ କଥା କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀ? ପୁଅ? ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଯାଅ, ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ। ପୁଅ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଟାରେ ଘାଗୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ କେକି ପୁଛ ଆଉ ଗଳାରେ କାଇଁଚମାଳି ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ଘୋର ବନସ୍ତକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତୁ। ମା ହୃଦୟର ଗଭୀର ମମତା କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ଦେବକୀ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଡାହାଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଭଳି ବେଶ କରେଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଗୋପାଳ ପୁଅ ଗାଈ ଚରେଇବା କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଦେବକୀ? ତୋର ଏ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଯଶୋଦା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଦୁଇ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନେତ୍ର ମୋର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 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 ପୁଣି କ'ଣ ଦେବର୍ଷି? ଦୁଇ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କାହିଁକି? କଳହ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଦେବର୍ଷି, କରୁଛି ଏ ଗୋପପୁରର ଗୋପାଳୁଣୀ ଯଶୋଦା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା? କହୁଛି କୃଷ୍ଣ ତା ପୁଅ। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ଦେବର୍ଷି? ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ମା, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ମୋ ମତରେ ଦୁଇ ମା ଏଇଠି ଥାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଯେଉଁ ଜନନୀ ଆଜି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଜନନୀର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବେ ମା। ଏହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ଦେବର୍ଷି? ମାତା ଦେବକୀ, ଯୁବକ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି କୌଣସି ଜନନୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦେବର୍ଷି। ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ, ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥାବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦେଇ କେଉଁ ନାରୀର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରବିବ ଦେବର୍ଷି? କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ବିଷମ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା ଦେବକୀ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି ଦେବର୍ଷି, ଏ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ବେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜନନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ମାର ଦାବି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ନା ନା ଦେବର୍ଷି, ଏ କଳଙ୍କ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରୁ ଏମିତି ଫେରି ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। କାହ୍ନୁ, ଧନ ମୋର, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋ କୋଳରେ ବସି ଗଗନର ଚାନ୍ଦ ମାଗୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ମୋ କୋଳରେ ଲୁଚୁଥିଲୁ, ସେହି ରୂପରେ ମୋ କୋଳରେ ବିରାଜମାନ କର କାହ୍ନୁ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ହୋଇଥିବି, ତେବେ ମୋର ଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ସ୍ତନରୁ ପୁଣି କ୍ଷୀର ସଞ୍ଚାର ହେଉ। ହଁ ହଁ କାହ୍ନୁ, ହଁ, ମୋ କୋଳକୁ ଆ। ହଁ କାହ୍ନୁ, କାହ୍ନୁ। ଏ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ! ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା! ଦେଖ ଦେଖ ମାତା ଦେବକୀ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଡାକରେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଇ ଦିଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ବେଶ! ମଥାରେ ମୟୂର ପୁଛ, ବେକରେ କାଇଁଚ ମାଳି, ଅଣ୍ଟାରେ ଘାଗୁଡ଼ି, ସତେ ଯେମିତି ଗୋପପୁରର ସେ ଅଛଟିଆ କାହ୍ନୁ। ମା, କାହ୍ନୁ, 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 ମୋ ଧନ, ମୋ ନୟନର ମଣି, ମୋ ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳି, ମା ବୋଲି ମୋତେ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନୀଳମଣି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ। ସର୍ବଦେବା ଦେବୀ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ମାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଛ। ଏଇ ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆସ ଆସ ଦେବରାଜ, ପୂର୍ବେ ଥରେ ତୁମକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଦେବରାଜ, ଦେଖ
ସେଇ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖ। ଧନ୍ୟ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରି ଏ ନେତ୍ର ମୋର ପବିତ୍ର ହେଲା, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଭୁ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା। ରାଧେ, ପ୍ରିୟ ରାଧେ, ଶ୍ରୀରାଧେ। ଓ ରାଧା କଥା ତୁମର ତେବେ ମନେ ଅଛି ମୋହନ? ରାଧା ମଲାଣି କି ବଞ୍ଚିଛି, କେବେ ତାର ସନ୍ଧାନ ନେଇଛ? ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି ରାଧେ। ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କର ପ୍ରିୟ। ନା, ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ କପଟି, ମତେ ଛୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ଅପରାଧ? ମୁଁ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ କେଉଁ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ ମାନିନୀ ରାଧେ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଜଣା ଅଛି ମୋହନ? ତୁମର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଦେଖ ମୋର ନଟବର ମୋହନ ମୁରଲୀଧାରୀ ବେଶ। ଏଠାରୁ ଏମିତି ଫେରି ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। କାହ୍ନୁ, ଧନ ମୋର, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପୁତ୍ର, ତେବେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମୋ କୋଳରେ ବସି ଗଗନର ଚାନ୍ଦ ମାଗୁଥିଲୁ, ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ମୋ କୋଳରେ ଲୁଚୁଥିଲୁ, ସେହି ରୂପରେ ମୋ କୋଳରେ ବିରାଜମାନ କର କାହ୍ନୁ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ହୋଇଥିବି, ତେବେ ମୋର ଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ସ୍ତନରୁ ପୁଣି କ୍ଷୀର ସଞ୍ଚାର ହେଉ। ହଁ ହଁ କାହ୍ନୁ, ହଁ ମୋ କୋଳକୁ ଆ। ହଁ କାହ୍ନୁ, କାହ୍ନୁ। ହଇରେ ମଧୁ, ସତରେ କ'ଣ ଏ ବୟସରେ ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ବକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଝରିବ? ଝରିବ, ଝରିବ ରେ ଦାମା, ନିଶ୍ଚୟ ଝରିବ। ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ଆଜି। ମା, ମା, କାହ୍ନୁ, କାହ୍ନୁ, କାହ୍ନୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମାତା ଯଶୋମତୀ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମା ଯଶୋଦା, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କାହ୍ନୁ, ମୋ ଧନ, ମୋ ନୟନର ମଣି, ମୋ ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳି, ମା ବୋଲି ମୋତେ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନୀଳମଣି। ଧନ ମୋର। ମୋହନ, ରାଧେ, ମୋହନ, ଅଭାଗିନୀ ମଥାରେ ଟିକେ ପଦରଜ ଦିଅ। ଉଠ ସଖୀ, ତୁମର ଏ ସ୍ଥାନ ପଦ ତଳେ ନୁହେଁ, ମୋ ବକ୍ଷରେ। ମୋହନ, ରାଧେ, ମୋହନ। ରାଧେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମିଳନର ଏ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ? ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଏତେ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଲୁ, ମୋତେ ଅପମାନିତ କଲୁ। ମା, ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଗର୍ବ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ହରି। ମାତା ଯଶୋବନ୍ତୀ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଡାକିଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇପାରିଲେ। ଆଉ ମୁଁ? ତମେ ମନ ଭିତରେ ରାଜମାତାର ଗର୍ଭକୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ତୁମର ସେହି ରାଜକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମହିମା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଲୀଳା ଖେଳା, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମାୟା। ମାୟାଧର ନାମ ଆଜି ତମେ ସାର୍ଥକ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତା ନହେଲେ କି ଯଶୋଦା, ଦେବକୀ, ରାଧା ଆଜି ତୁମକୁ ନିଜ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷିତ ରୂପରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତୁମର ମନସ୍କାମ ଏଥରକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତ ଦେବର୍ଷି? ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଏଥର ମେଲାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।